message for 15 to 20 minutes. ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పిన ఇంట్రడక్షన్ అంతా దీనికి కూడా సరిపోతుంది కాబట్టి సో ఐ మేడ్ ద మెసేజ్ వెరీ షార్ట్. So because the introduction that I had already given before will be enough for this message is very short. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఫస్ట్ జాన్ ఫస్ట్ చాప్టరే మళ్ళీ. So we are going to look at first epistle of John chapter 1 again. అందరం కలిసి 5th verse నుంచి 10th verse వరకు బిగ్గరగా చదువుకుందాం. Let us all read together from verse 5 to verse 10. ఫస్ట్ జాన్ ఫస్ట్ చాప్టర్ 5th to 10th verses. If we say that we have no fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one another, and the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Let us pray together. ప్రేమగల తండ్రి, కృపల దేవా, గొప్ప దేవుడు, అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసింది ప్రభావ. మా జీవితంలో ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు చేసి మరలా ప్రభా నీ పాసానికి వచ్చే భాగ్యం మాకు అనుగ్రహిస్తూ వచ్చిన విధానాలందుకే వందనాలు తెలుస్తున్నాను ప్రభా. అవును ప్రభా, ఆరాధన ద్వారా ప్రభా నీవు ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసుకోగలిగే ప్రభా. నీవు నిత్య జీవం ప్రభా, నిత్య జీవం నాకు ఇచ్చుటకే ప్రభా ఏ విధంగా అయితే ప్రభా ఆ పరలోక సింహాసనం నుంచి విడిచి వచ్చావో ప్రభా, నా నిమిత్తమే ఎన్ని హింసలు పొందావో అవన్నీ ప్రభా నా నిమిత్తమే ప్రభా. యోహాను ఆ రోజు ప్రత్యక్షంగా చూసి చెప్పగలిగారు ప్రభా. దాన్ని అంతటిని బట్టి ప్రభా వందనాలు తెలుస్తున్నాను ప్రభా. నేడు ఈ దినం ప్రభా మేము బల యొద్దకు వస్తుంటుండగా ప్రభా ఏ విధంగా మేము పరిశీలించుకొని యోగ్యమైన రీతిలోని బలలో పాల్పొందాలో ప్రభా, ఎట్టి ప్రవర్తన మేము సెట్ చేసుకోవాలి ప్రభా. ఇంకా నువ్వు రక్షణ లేని వారు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ప్రభా వారితో కూడా మీరే మాట్లాడమని యేసు ప్రభువు నామములో ప్రార్థించి స్తుతించి వేడుకున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. సో మనం బల యొద్దకు వస్తున్నందుకు లెట్ us all turn to 1 Corinthians 11th chapter. Because we are coming to the Lord's table, let us all turn to 1 Corinthians 11th chapter 1 23 to 30 verses. ఇది కూడా అందరం బిగ్గరగా చదువుకుందాం. 1 Corinthians 11th chapter 1 Corinthians chapter 11 23 to 30 verses. 20 from verse 23 to 30 verses. మార్చి చదువుకుందాం. నువ్వు ఫస్ట్ చదువు. For I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he has betrayed, took bread. After the same manner also he took the cup which he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. Do this ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. సో థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ జాన్ ఫస్ట్ చాప్టర్ 5th verseకి వద్దాం. మనం ఏదైతే ఈరోజు పరీక్షించుకోవాలో బల్ల యొద్దకు వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా యోగ్యమైన రీతిలో పాల్గొనాలో మనలో ఉన్న థింగ్స్ ఏంటో ఈ వాక్యానుసారంగా చూసుకొని యోగ్యమైన రీతిలో బల్లో పాల్పొందుదాం. So let us now turn to first John chapter 1 5th verse. Let us see how we shall test ourselves when we present ourselves in front of the Lord's table. సో 5th verse ఏమంటుందంటే, దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు, ఆయనలో చీకటి ఎంత మాత్రంనూ లేదు. So 5th verse reads like this, that God is light and in him there is no darkness at all. సో ప్రతి రకమైన జీవరాశికి ఎవరో ఒక శత్రువు అయితే ఉంటారు కదా. So there is an enemy for every living thing that exists. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న పురుగులు ఉన్నాయంటే వాటిని ఇంకో యానిమల్ తింటుంది, వాటిని ఇంకో యానిమల్ అలా ర్యాట్స్ని క్యాట్ తింటుంది. లైక్ వైజ్ ప్రతి యానిమల్కి ప్రతి జీవరాశికి ఒక ఎనిమీ అయితే ఉంటుంది కదా. So every animal, every living being has a predator that consumes the living being. సో మనం ఈ నిత్య జీవానికి వారసులం కాకుండా మనకు ఒక ఎనిమీ ఉంటుంది.
So, for us to not be a part of this eternal life that has been given to us, we also have an enemy. దట్ ఈస్ సిన్ అన్నమాట. So, that enemy is sin for us. ఆ పాపాన్ని నుంచే విడిపించటానికి యేసు ప్రభు భూమి మీదకి వచ్చాడు. So, in order to give us the freedom from that sin, Lord Jesus Christ has come to this earth. ఆయన విడిపించాలంటే ఆయనలో పాపం ఉండకూడదు. In order to free us from that sin, he must not have any sin in him. అందుకే ఆయన వెలుగై ఉన్నాడని ఇక్కడ చూస్తుంటాం And that అన్నమాట. is why we can see that it is said here that he is light. సో వెలుగు అంటే ఒకసారి యోహాను సువార్త 1:4 బిగ్గరగా చదువుతారు ఎవరైనా In తెలుగులో? order to understand what light is, can somebody read John's Gospel, చాప్టర్ 1 4th verse. John's Gospel, chapter 1, 4th verse. థ్యాంక్ యూ అక్క. తెలుగులో ఎవరైనా బిగ్గరగా చదువుతారు? జీవము వెలుగై ఉండెను అంటే దిస్ లైఫ్ ఈజ్ లైట్. So it says in the 4th verse that in him was life and the life was the light of men. సో ఇక్కడ ఈ 5 వర్సెస్లో మనం 6 వర్సెస్లో మనం ఏం చూసుకోవచ్చు అంటే So in the 6 verses we can see that మనలో పాపం ఉంటే ఎలా పాపం దాన్ని ఎలా పరిహరించుకోవాలి, మనం ఏ విధంగా పాపంలో జీవిస్తున్నాం, మనకు తెలియకుండా కూడా చాలాసార్లు జీవిస్తామన్నది చూసుకోవచ్చు. So what happens when we have sin in us and how do we free ourselves from that sin? And a lot of times we live in sin without knowing that we are in sin. అనేక సార్లు ఎట్లంటే మన పాపాలు మనం కప్పిపుచ్చుకోవటాన్ని చూస్తాం అనమాట. ఆ విషయాలు 5th verse, 6th verse, 8th and 10th verses మనం చూడొచ్చు మనం ఏ విధంగా మన పాపాలు మనం కప్పిపుచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాం అన్నది. So many a times we try to cover our sins. We can see in verse 5, 6, 8 and 10. We can see in verses 5, 6, 8 and 10 as to how we try to cover our own sins. సో ఉదాహరణకు బైబిల్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే For example, if we look in the Bible, దావీదు రాజు కూడా బెత్షెబాతో పాపం చేస్తాడు కదా. so King David also sins with Bathsheba. తర్వాత ఏం చేస్తాడు, ఆ బెత్షెబా ఊరియాని తీసుకొచ్చి డ్రంక్ చేపించి తర్వాత యుద్ధంలో కొట్టి చంపేటట్టు అంతా ప్లాన్ చేస్తాడు కదా. So he plans the murder of Uriah from that. అండ్ ఏం జరగనట్టు మళ్ళీ ఆయన రాజ పరిపాలన అంతా మళ్ళీ చేసుకుంటూ వెళ్తాడు. And he continues ruling his kingdom as if nothing has happened. తర్వాత మళ్ళీ ఏమైందంటే నాతాన్ ప్రవక్త వచ్చి ఆయన హెచ్చరిస్తా ఒక స్టోరీ చెప్తాడు ఆయనకు వచ్చి. And then prophet Nathan comes to him and then tells him a story. ఒక ఆయనకు ఒకటే గొర్రె పిల్లు ఉంటే ఒక బిగ్ వ్యాపారికి 100 గొర్రెలు ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకో ఆయనకు ఒకటే గొర్రె పిల్ల, దాన్ని చాలా ఇష్టంగా పెంచుకుంటూ ఉంటాడు అని చెప్తాడు. So he talks about one man having only one lamb with him and one big businessman having multiple hundreds of lambs. ఎక్కువ ఉన్నాయన ఈ ఒక్క గొర్రె పిల్లని కూడా లాక్కొని తీసుకున్నాడు అని చెప్తాడు. So the businessman with hundreds of lambs and sheep tries to in greed take away this one sheep that this person had. ఈ స్టోరీ వినగానే దావీదుకి చాలా కోపం వచ్చి అంత పని చేసినోడు నా రాజ్యంలో ఎవడు నేను శిక్షిస్తా అని వార్నింగ్ ఇస్తాడు. So when David listens to this story, he gets extremely infuriated and says that who is this person, he should not be in my kingdom. అప్పుడు నాతాన్ అంటాడు అది పని చేసింది నువ్వే అంటాడు. Then prophet Nathan says to David that you are the one who's done that. దావీద్ ఫస్ట్ ఏం చేశాడు, పాపం చేశాడు, దాన్ని కప్పిపుచ్చుకున్నాడు. కప్పిపుచ్చటం అంటే బయటికి నేనేం పాపం చేయనట్టు చేశాడు. So David first sinned and then showed to the entire world as if he has no sin in him at all. తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఏమైపోయిందంటే ఆయన పాపం నేనేం చేయలేదు అన్నట్టే ఆయన యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాజ్య పరిపాలనకు వచ్చేసాడు. So he went into the delusion that he has done nothing wrong and he started ruling his kingdom again. దేవుడు ఎదుట కూడా ఆయన పాపం చేయలేదన్న ఫీలింగ్లోనే ఉన్నాడు. So even in front of God also he was under the delusion that he has not sinned. సో అందుకని మనకి ఈ వర్సెస్లో చూస్తే మనం కూడా మన లైఫ్లో ఏ విధంగా అటువంటి స్థితిలో ఉన్నామన్నది అర్థమవుతుంది. If we look in these verses, we can also understand as to how we are also in a similar state in our lives. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎలా అంటే మనం కూడా చాలా మందికి బయటికి కనిపించేటట్టు మన జీవితం చాలా ఆత్మీయంగా ఉన్నట్టు మనం చూపించుకుంటూ ఉంటాం కదా. So many a times we show to the external world that we are very spiritual. మనం చూసిన వాళ్ళు అబ్బో చాలా నీతిమంతంగా ఉన్నారు ఇలా ఉండాలి అనేటట్టు మనం చాలాసార్లు జీవిస్తాం కదా. We try showing to everybody that we are very righteous and people who see us might say this is how we must be. ఇఫ్ యు ఆర్ నిజంగా మనం అంత నీతిమంతులంగా ఉంటే దట్ ఈస్ గుడ్. If we are really that righteous, that is good.
కానీ చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే మనం అలా లేకున్నా అలా చూపించుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి. But a lot of times what happens is that even when we are not like that, we try to show to everybody that we are. మనం ఆ తప్పుని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి దానిపైన ఇంకా పాపాలు చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. And in order to cover up that sin, we start sinning more to cover up that sin. ఎలా అంటే మనం ఫస్ట్ అబద్ధాలతో స్టార్ట్ చేస్తాం. మనం చేసేదాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి వి టెల్ లైస్ అన్నమాట. In order to cover up what we have done, we start lying. సో మన ట్రూ నేచర్ ఏమైపోతుంది అంటే ఇనీషియల్గా ఒక్క సిన్నే ఉంటుంది, కానీ ఆ అబద్ధాల ద్వారా ద సిన్ గెట్స్ ఎక్స్టెండెడ్ అనమాట. అంటే అది రూపు మార్చుకుంటూ వెళ్తుంది. So our true nature, initially there would have been only one sin, but as we keep on lying on top of it, the sin gets extended. సో ఒక పాయింట్కి వచ్చాక మనమే అబద్ధం చెప్పుకునే స్టేజ్కి వెళ్తాం. మనం చేసేది కరెక్టే, ఏం తప్పలేదని చేసే స్టేజ్కి నెక్స్ట్ రీచ్ అవుతాం. So we get to a point where we start lying to ourselves, also telling ourselves that we are not sinning. ఒక పాయింట్కి వచ్చేసరికి ఎలా అంటే నేను పాపమే చేయలేదని చెప్పే స్టేజ్కి వెళ్తాం. So we might also go to the point where we might proclaim that we have not sinned at all. అవి ఇక్కడ ఈ కొన్ని వర్సెస్లో మనం ఇప్పుడు చదివితే మనకి అది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మన స్టేట్ కూడా. We can understand that very clearly our state as well when we read these verses. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 6th వర్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే, if you look at verse 6, మనము ఆయనతో కూడా సహవాసం గలవారమని చెప్పుకొంచు చీకట్లో నడిచిన ఎడ్ల మనం అబద్ధం ఆడుచు సత్యంను జరిగింపకుందుము. సో మనకు ఆయనతో సహవాసం ఉంది అంటే ఏంటి? వీఆర్ గాడ్స్ పీపుల్ అయిపోయాం ఇక్కడ. So if we say that we have fellowship with him, that means that we are God's people. ఇక్కడ ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్ అనేది చాలా పెద్ద పదం. So this fellowship with God is a very huge word. ఇక్కడ ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్ అనేది మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే, ఇందాక చూసాం కదా దేవుడు ఏ విధంగా అయితే ఎటర్నిటీలో ఫెలోషిప్ కలిగి ఉన్నాడో అటువంటి ఫెలోషిప్లోకి నన్ను కూడా ఆహ్వానించాడని చూస్తూ వచ్చాం. So we have seen before that when talking about fellowship, God is inviting us into a fellowship like he has had with himself in Trinity. విచ్ మనం రెగ్యులర్గా కలిసి సండే ఎవ్రీథింగ్ కలిసేదాన్ని మనం యూజువల్లీ ఫెలోషిప్ అనుకుంటాం కదా. So whenever we meet on Sundays or when we meet, we call that fellowship. అది కొంతవరకు నిజమే, బట్ యాక్చువల్ ఫెలోషిప్కి వచ్చేసరికి that is true to a certain extent, but when it comes to actual fellowship, ఒక ఆయన చెప్తాడు అనమాట. ఎలా అంటే ఒక ఆయన వెళ్ళి నాకు ఇంత ప్రాబ్లం ఉంది, ఇలా ఉంది అని ఇంకొక ఆయనకు చెప్తూ ఉంటాడు. one person goes to another and tells him that I have a problem with this person, so and so person. ఇంకో ఆయన అంటాడు నాకు కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం ఉండేది, బట్ ఓవర్కేమ్ ఇట్ అని చెప్తాడు. So this person tells that man that I also have had a similar problem, but I have overcome it. ఎలా ఓవర్కమ్ చేసావు అని అడిగితే, when asked how did you overcome this, I died for myself and ఎలా అంటే ఫెలోషిప్ కోసం యేసుప్రభు మన కోసం ఏ విధంగా అయితే చనిపోయాడో ఆ సిలువ ఏదైతే మన మధ్యలో ఉందో దాని మీద నేను నా సొంతానికి చనిపోయి ఐ లివ్డ్, సో అలా జీవిస్తూ ఐ బిల్ట్ ఏ రిలేషన్షిప్ విత్ హిమ్ అని చెప్తాడు. సో like Jesus Christ died on the cross for us, he has died on the same cross of himself so that he could have a relationship with God. సో ఫెలోషిప్లోకి రావాలంటే మన మధ్య ఎప్పుడూ క్రాస్ ఉండాలి. క్రాస్ లేకుండా వీ కెనాట్ హ్యావ్ ఫెలోషిప్. అది ఫ్రెండ్షిప్ అయిపోతుంది. సో in order for it to become fellowship, there must always be cross in between us. If cross doesn't exist, it becomes friendship. సో ఫెలోషిప్కి ఫ్రెండ్షిప్కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ క్రాస్ అండ్ ఫెయిత్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్. So the difference between a friendship and a fellowship is that fellowship has cross and faith in Lord Jesus Christ. సో మనకి నిజమైన ఫెలోషిప్ రావాలంటే మనం కూడా యేసుప్రభు ఏ విధంగా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకళ్ళలో తప్పు ఉంది అనుకోండి, మనం కప్పిపుచ్చి వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తూ వెళ్ళాము అంటే వీ కెన్ నెవర్ బ్రింగ్ దెమ్ టు క్రైస్ట్ అగైన్. So in order for us to actually be in true fellowship with God, if we start covering up somebody, fellowship with other person, to fellowship with other person, we must if we start covering their sins up, we can never have true fellowship and can bring them to God. సో మనం ఏ విధంగా ఉండాలంటే వాళ్ళకి ఓపెన్గా చెప్పగలిగే వారమే ఉండాలి, లేకపోతే మనకుంది ఫెలోషిప్ అవ్వదు, అది ఫ్రెండ్షిప్ అవుతుంది. సో వీ మస్ట్ బీ ఇన్ అ పొజిషన్ వేర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఓపెన్లీ టెల్ ది అదర్ పర్సన్ వాట్ ఇస్ వాట్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఫ్రెండ్షిప్. సో మనం ఎప్పుడైతే చెప్పగలిగామో ట్రూ ఫెలోషిప్ బిల్డ్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట మన మధ్యలో కూడా. సో వెన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సే థింగ్స్ ఓపెన్లీ, దెన్ ట్రూ ఫెలోషిప్ స్టార్ట్స్ బిల్డింగ్ అప్ బిట్వీన్. ఎందుకంటే మన ఓన్లీ గోల్ ఈస్ టు లివ్ ఫర్ గాడ్ అండ్ ఆయన మహిమ కొరకు జీవించాలి, పాపరహితంగా జీవించాలన్నదే మన కోరిక కదా. సో అవర్ ఓన్లీ గోల్ ఇస్ టు లివ్ అ సిన్లెస్ లైఫ్ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్, ఫర్ హిమ్. సో మనం దేవుడితో సహవాసం చేస్తున్నామని ద సేమ్ టైం వీఆర్ కంటిన్యూయింగ్ సిన్ అంటే మనకి దేవునితో అబద్ధం ఆడుతున్నట్టు మనం.
So if ఇతరులతోటి. so when we say that we are in fellowship with God and still sinning, then that means that we are lying to others. సో ఇక్కడ 7th వర్స్ చదువుకుందాం. Let us read verse 7. 7 తెలుగులో బిగ్గరగా ఎవరైనా చదవండి. Can somebody read it out loud in Telugu loudly? మనం ఎట్లా అంటే ఆయన ఏ విధంగా అయితే వెలుగై ఉన్నాడో ఆ వెలుగు ఏ విధంగా అయితే మనకి జీవమై ఉందో మన జీవితం అంటే మన మాటల ద్వారా కాదు, మన లైఫ్ ద్వారా ఇతరులు దేవునిలోకి రాగలుగుతారు. ఎలా అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఆ వెలుగులో నడిచినప్పుడు ఇతరులు మన లైఫ్ చూసి దే కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ ఫెలోషిప్ విత్ us అండ్ దే కెన్ ఆల్సో కమ్ టు క్రైస్ట్. So like he is light and that light has become life. When we walk in the light, that life is how other people come into Christ. అప్పుడు ఏమైందంటే యేసు రక్తం మనం పాపంలో ఒప్పుకున్నప్పుడు యేసు రక్తం మన పాపాలన్నింటినీ కడిగేస్తుంది. And that is how when we accept our sins, when we confess our sins, the blood of Lord Jesus Christ cleanses it all. ఇప్పుడు 8th వర్స్ చూసుకుందాం. మనం పాపం లేదని చెప్పిన ఎడల మనలను మనమే మోసపరుచుకుందాము. ఇందాక చూసాం కదా. Let us look at verse 8 now. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. సో ఈ స్టెప్లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనల్ని మనం మోసం చేసుకునే స్టేజ్లో ఉన్నాం అనమాట. So in this step we are in a stage where we are deceiving ourselves. మనమే అబద్ధం ఆడుకుంటున్నాం, ఎందుకంటే నీలో ఏం పాపం లేదు, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ గుడ్ అన్న దగ్గర ఉన్నాం. We are lying to ourselves, telling that we have no sin in us and that whatever we are doing is right. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు తెలియకుండానే మనం పాపంలో పడిపోతూ ఉంటాము, దేవునితో సహవాసం కోల్పోతూ ఉంటాము. And because of that, unknowingly we will be falling into sin and we will be losing out on fellowship with God. సో దాన్ని తిరిగి పొందుకోవాలి అంటే 9th వర్స్ చదువుదాం మళ్ళీ. So in order to regain that fellowship, let us read verse 9 now. సో బైబిల్ అంతట్లో దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వర్సెస్ అని చెప్పొచ్చు. ఈవెన్ మన డెత్ బెడ్ వరకు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వర్స్ ఇది. We can say that this is one of the best verses in the entirety of Bible. This is something that we must remember till our death. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు ఈ వర్స్ మన మైండ్లో ఉందంటే మనం ఎప్పటికప్పుడు విల్ బి కన్ఫెసింగ్ అవర్ సిన్స్ టు గాడ్. If we always keep this verse in our mind, we will consistently keep confessing our sins to God. మనం పాపం చేయుట పాపం కాదు కానీ it is not sin to commit sin. దాన్ని అడ్మిట్ చేయకపోవటమే పాపం. Not confessing that sin is sin. సో మళ్ళీ చెప్తాను, మనం పాపం చేయటం అన్నది యాక్చువల్ పాపం కాదు. So as sinning is not actual sin there. When we are not confessing that becomes a sin. When we do not confess that we have sinned, that becomes a sin. సో అందుకని మన పాపంలను మనం ఎల్లప్పుడూ ఒప్పుకొని ఉండాలి. So we must consistently always confess our sins. సో అయితే ఒక పాస్టర్ దగ్గరికి ఒక ఆయన వచ్చి అడుగుతాడు అనమాట, ఒక స్టూడెంట్ సమ్ పర్సన్ వచ్చి అడుగుతాడు. A person goes to a pastor and asks the pastor, పాస్టర్ అయితే సో ఈ వాక్య ప్రకారం నేను ఎప్పుడు పాపం చేసి దేవుడి దగ్గరకు వచ్చి క్షమాపణ అడగొచ్చు కదా, ఎప్పుడు అడిగినా దేవుడు క్షమిస్తాడనే ఉంది కదా అని అడుగుతాడు. So he asks him, pastor, according to this verse I can sin whenever and then come to God and ask for forgiveness. నిజమే కదా? Isn't that true? చెప్పండి, మనం ఎప్పుడైనా పాపం చేసి ఎల్లప్పుడు వెళ్ళి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అడగొచ్చు కదా ఈ వర్స్ ప్రకారం. So according to this verse, then we can sin whenever we want and then just simply go to God and ask for forgiveness, no? చెప్పండి. నో కాదు, ఎస్ఏ. బట్ ఏంటంటే ఆ ఎస్కి వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్ దట్ ఈస్ ఫర్ గివింగ్ అవర్ సిన్స్? So the answer is yes, you will always be forgiven, but we must recognize the price that is being paid for that forgiveness. So what is the price that is paid to forgive our sins? So what is the price that is paid to forgive our sins? Christ died for us. అంటే ఆయన రక్తం, ఆయన మన కొరకు చేసిన బలియాగం అన్నది ఎప్పుడూ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు పాపం చేసి వెళ్ళి అడగటం ద్వారా మనం దేవుని బలియాగాన్ని అంటే లెక్కలేని తనం, దాన్ని ఏమంటారు, రైట్ వర్డ్ రావట్లేదు కానీ. So us sinning repetitively is us taking advantage of the sacrifice that Lord Jesus Christ has
made for us on the cross. అంటే ఎట్లా అంటే జస్ట్ పాపం చేసి వెళ్ళి ట్యాప్ కింద చేతులతో నీళ్ళు కట్టుకున్నట్టు, బురద ముట్టుకొని కట్టుకున్నట్టే మనం అంత లీస్ట్లో మనం ట్రీట్ చేస్తున్నట్టు. Then we will be treating the blood of Christ as mere tap water, cleaning ourselves after mud. సో అందుకని ఆ పాస్టర్ అంటే నెక్స్ట్ టైం బిఫోర్ యు ఆర్ సిన్నింగ్ ఆల్సో యూ షుడ్ నో, ఆయన పాపం క్షమిస్తాడని తెలుసు కానీ అసలు నువ్వు పాపం చేయకుండాకే ఈ వర్స్ మళ్ళీ చదువుకో. ఎందుకంటే ఇది చదివినప్పుడు ఎంత ప్రైస్ పే చేయాల్సి చేశాడు దేవుడు అన్నది ఎరిగిన వాడవైతే యూ విల్ నాట్ సిన్ అగైన్ అని చెప్తాడు. So in order for you to not sin, remember the price that was paid for your forgiveness is what the pastor says to the person. ఇక్కడ 10th verse లో మనం చూసుకున్నట్లయితే మనం పాపం చేయలేదని చెప్పిన ఎడలా అని ఉంటుంది. So in verse 10, if we see, it says that if we say that we have not sinned, మనం పాపం చేయలేదంటే ఏంటి, దేవుడు అబద్ధం ఆడువాడవుతున్నాడు అని ఇక్కడ ఉంది. So if we say that we haven't sinned, we make him a liar. సో దేవుడు అబద్ధికుడా? Is God a liar? సో యోహాను ఈ పత్రిక రాస్తున్నప్పుడు మనం పాపం చేయలేదు అని అంటే he is also including himself. So when John the apostle was writing this epistle, when he says us, he includes himself in it. నేను వన్ ఆఫ్ ద కామెంటరీ చదువుతుంటే, అంటే ఇప్పుడు చెప్పిందంతా కూడా డిఫరెంట్ కామెంటరీస్లో రిఫర్ చేసిందే, నా సొంత వాక్యం ఏది లేదు. So when I was reading a different commentary about this, all that I've told you is referred from multiple commentaries. This is not my own. సో అక్కడ ఏమని ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. It says there in that commentary, ఇప్పుడు మనం పాపం చేయలేదని చెప్పిన ఆయన అబద్ధికుడిగా చేయుచున్నాము అంటే మనం ఎట్లా అంటే దేవుడు చేసిన పని తృణీకరించడమే కాకుండా వీఆర్ నెగ్లెక్టింగ్ హిమ్ అన్నమాట క్లియర్లీ ఇక్కడ. సో ఇట్ మీన్స్ when it says here that if we say we have not sinned, we make him a liar, it means that we are not only taking granted what God has done, but we are also neglecting him. అంటే దానికి ఆ పాపం ద్వారా మనకి దాని కంటిన్యూషన్ వీ షుడ్ ఫేస్ అన్నమాట. సో we should technically face the continuation of that sin. అది ఎలా అర్థమవుతుందంటే అబ్రహాం ఉదాహరణకు మనం తీసుకున్నట్లయితే, if we take Abraham as an example, దేవుడు అబ్రహామును పిలుచుకున్నప్పుడు when God called Abraham, సడన్ గా అక్కడ ఫెమైన్ వచ్చింది, అంటే కరువు వచ్చేసరికి, and suddenly there was a famine there, అబ్రహాం భయపడి ఐగుప్తుకు పారిపోతాడు. and then Abraham runs away flees to Egypt. సో అక్కడ దేవుడు సారాని ఐగుప్తు రాజు తీసుకెళ్ళి ఇవంతా స్టోరీ మనకు తెలుసు. So we know the story where Sarah is taken by the Egyptian king and everything. దేవుడు విడిపిస్తాడు, and then God frees her. మళ్ళీ తర్వాత దేవుడు వాగ్దానం చేస్తాడు, నీ సంతానం ఇస్కరేణు వల్ల చేస్తా అని. and then God promises him that he will make his generations as sand. మళ్ళీ ఆయన ఏం చేస్తాడంటే హాగర్ని పెళ్లి చేసుకొని ఇస్మాయిల్ని కంటాడు. and still Abraham goes and marries Hagar and then bears Ishmael. దేవుడు వీటన్నిటి నుంచి అబ్రహాం క్షమించినప్పటికీ దానికి సంబంధించిన పర్యవసానం ఆయన అనుభవించాల్సి వచ్చింది. So despite of God forgiving Abraham of all his sins, he still had to bear the consequences of his sin. సో ఆ పాపం వల్ల ఏమైతుంది అంటే ఆ పాపం కంటిన్యూషన్ అయిన తర్వాత చాలా ఇయర్స్ దాన్ని ఫేస్ చేసి ఇప్పటికి కూడా ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. So till date we are facing the consequences of his sin. సిమిలర్లీ ఇంకోటి ఏంటంటే పేతురు కూడా యేసు ప్రభు సిలువకి ఎక్కేటప్పుడు 3 సార్లు ఆయన తెలియదని బొంకుతాడు. So another instance is that Peter also denies Christ 3 times when Christ is on the cross. ఆయన్ని పట్టుకోవడానికి వచ్చిన ఒక బంట్రోతు చెవు నరుకుతాడు. So he cuts the ear of a soldier that has come to take away Lord Jesus Christ. సో ఇక్కడ పేతురు ఏం చేశాడు, అబద్ధం ఆడాడు అండ్ నరహత్య చేయడానికి ట్రై చేశాడు. So here Peter has lied, number 1, and then he's tried to commit murder as well. ఈ 2 స్వభావాలు ఎవరిలో ఉంటాయి? So in whom are these 2 qualities in? John 8:44 చూసుకుందాం. So let us look at John the Gospel 8:44. John the Gospel 8 and 44. Gospel of John chapter 8 and 44 verse. థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్ యూ అన్న. సో ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది ఈ స్వభావం ఎవరిది? సాతానుది. మనం అబద్ధం అన్నప్పుడేమో మనం దేవుడు అబద్ధికుడు అన్నట్టు ఇక్కడ అవుతుంది మనం చెప్పినప్పుడు. So we can clearly see that these qualities belong to Satan.
And when we say that we have not sinned, then we are making God a liar. సో 3 థింగ్స్ మనం మెయిన్గా చూసుకున్నాం ఈ వర్సెస్ అన్నిట్లో. There are 3 prominent things that we are looking in these verses. ఒకటి ఏంటంటే మనం పాపం చేసి దాన్ని కవరప్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. One, we sin and then cover the sin up. బేసికలీ వీఆర్ లయింగ్ అనమాట ఆల్ ద టైమ్. Then we would be lying then. సెకండ్లీ ఏంటంటే మనం మోసం చేసుకుంటూ ఉంటాం, నువ్వేం చేయలేదు అని చెప్పి. Second is that we would be deceiving ourselves that we have done nothing wrong. థర్డ్ది ఏంటంటే దేవునికి అగెనెస్ట్గా మనం పాపం చేయలేదంటే ఆయన్ని అబద్ధం ఆడేవాని చేసినట్టు అవుతాము. Then the third thing is that we go against God and say that we have not sinned, making him a liar. అదే మనం మన పాపాలు ఒప్పుకున్నాం అనుకోండి. But if we confess our sins, ఇక్కడ జాన్ ఏ విధంగా అయితే ఇక్కడ 90 years ఎంత అనుభవపూర్వకంగా చూసి వి అని ఏ విధంగా అన్నాడు 10th verse-లో. As John has included himself in 10th verse despite of the 80-90 years life that he's lived. మన స్థాయికి మనకుండే పాపాలకి ఆయన స్థాయికి ఆయనకి డిఫరెంట్ ఉంటాయి. So we would have sins in our own level and he would have sins in his own level. సో ఎంతసేపు ఎలా ఉండాలంటే మనది ఒకటి సిన్ ఒకటి ఓవర్కమ్ చేస్తే నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటే ఇంకో కొత్త రకమైనవి వస్తాయి, వాటిని ఓవర్కమ్ మన ఎప్పుడు ట్రెజెక్టరీ ఎప్పుడు అప్గానే ఉండాలన్నమాట, ఇలా ఓవర్కమ్ చేసేవారుగా. So our trajectory must always be increasing, where if we've overcome one sin, we will be revealed another one. అదే ఒక ఆయన కామెంటరీలో ఏమంటాడంటే సిన్ మనం పాపరహితంగా జీవించలేం కానీ వీ కెన్ డూ సిన్ లెస్. So one person says in one commentary that we cannot be completely free of sin, but we can start sinning less. అలా పాపం తగ్గించుకుంటూ ఇయర్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ చేసిన తప్పులన్నీ ఇయర్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవుతూ వస్తే ఎప్పటికప్పుడు నిజంగా రక్షింపబడిన వాడు ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా పాపంలో ఉండలేడు. So he says that we must be improving from not committing the same sins multiple times, and he says that somebody who is saved truly can never continue in sin. సో కాబట్టి మన పాపంలో అంటే ఈవెన్ రక్షింపబడ్డప్పటికీ రక్షణ లేనప్పటికీ ఎవ్రీ టైమ్ వీ కమ్ టు గాడ్ మనం అడ్మిట్ చేసే వారమై ఉండాలి, పాపాలు కప్పుకోకుండా. వీ షుడ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. So every time we come to God, despite being saved or not sinned, we must be somebody who are able to confess our sins to God. ఒక చర్చ్ మెంబర్ వచ్చి ఒక పాస్టర్ దగ్గరకు వచ్చి, పాస్టర్ గారు ఈ వాక్య ప్రకారం నేను కన్ఫెస్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను. So there was once a church member who came to a pastor and says to the pastor that these are the sins that I want to confess. సో ఆయన అంటాడు, ఓకే రా ఈ వాక్య ప్రకారం ఓకే మోకరించి లెట్స్ ప్రే చేయ అంటాడు. So he says to that person, according to this verses, you let us pray together. ఆయన అంటే అవర్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్ ప్లీజ్ ఫర్గివ్ us our sins అంటాడు. So he says, our Father in heaven, please forgive our sins. ఈ పాస్టర్ అంటాడు, ఒక నిమిషం ఆగు, అవర్ సిన్స్ మన ఇద్దరం కలిసి ఏం చేయలేదు, నీ పాపాలు నువ్వు ఒప్పుకో, నా పాపాలు నేను ఒప్పుకుంటాను. So the pastor says to the person, we are not praying for both of our sins together. You confess your sins, I will confess mine. మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఏమైతే ఉంటుందంటే మనం ఇక్కడ అంటే మన దగ్గర లేదు కానీ అనేక చోట్ల పాస్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి లేదా మినిస్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి దే ఆర్ కన్ఫెసింగ్ దేర్ సిన్స్ అనమాట. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ విదిన్ us, బట్ ఇన్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ వీ వుడ్ బి గోయింగ్ టు ద పాస్టర్ ఆర్ అండ్ దెన్ కన్ఫెసింగ్ అవర్ సిన్స్ టు దెమ్. బైబిల్ దానికి విరోధంగా ఉంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ఒప్పుకోవాలని ఉంది కదా. బైబిల్ ఇస్ అగైన్స్ట్ దట్. ఇట్ సేస్ హియర్ క్లియర్లీ దట్ వీ హావ్ టు కన్ఫెస్ అవర్ సిన్స్ టు హిమ్. సో ఎలా ఒప్పుకోవాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆలోచనలో హృదయ ఆలోచనలో తలంపుల్లో ఎవరికి తెలియని పాపాల్లో మనం పడిపోయాం అనుకోండి. సో ఇఫ్ యూ హావ్ ఫాలెన్ ఇన్ అవర్ థాట్స్ అండ్ అవర్ ఓన్ ఇంటర్నల్ ఇంటెన్షన్స్, అది మనం డైరెక్ట్ దేవునికి ఒప్పుకోవాలి. సో దట్ వీ మస్ట్ డైరెక్ట్లీ కన్ఫెస్ టు గాడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకరిని కొట్టాము తిట్టాము అనుకోండి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ yelled at somebody or hit them, సో వాళ్ళకి దేవుడికి మనం సారీ చెప్పుకోవాలి. సో వీ మస్ట్ అపాలజైజ్ టు దెమ్ అండ్ టు గాడ్. లేదా ఒక 5-6 హర్ట్ చేసామనుకోండి, ఇఫ్ యూ హర్ట్ సంబడి 5-6 పీపుల్, ఆ 5-6 అంటే దేవుడికి మాత్రమే, అంటే ఆ సర్కిల్ షుడ్ బి ఇన్ దిస్ మచ్ ఓన్లీ. So then we must ask forgiveness from those 5 people and to God. So the circle must always be limited to them. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే and then అప్పుడు ఏమైందంటే మన పాపంలో మనం రైట్ఫుల్ వేలో ఒప్పుకున్నట్లయితే దేవుడు ఆల్వేస్ సిద్ధంగా ఉంటాడు మనం క్షమించి పరిశుద్ధపరచడానికి. So if we confess our sins in a rightful manner, then God is always ready to confess to forgive us. సో ఇక్కడ 2nd chapter 1st and 2nd verse కూడా ఒకసారి చూసుకుందాం. So let us look at chapter 2 of 1st and 2nd verses also. ఎవరైనా తెలుగులో బిగ్గరగా చదవండి. Can somebody read out loud in Telugu?
సో ఇక్కడ ఈ 2 టైటిల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, అవి డిస్కస్ చేద్దామని ఈ కిందకు వచ్చాను. ఏంటంటే హీఈస్ అవర్ అడ్వకేట్ అండ్ హీఈస్ అవర్ ప్రొపిషియేషన్. So these two titles are extremely important here. So one is that he is our advocate, and two is that he is our propitiation. ఉత్తరవాది అండ్ ప్రాయశ్చిత్తం చేసేవాడు. So he is somebody who advocates for us, and then he is somebody who propitiates for us. ఈ 2 మీనింగ్స్ మనకు అర్థమైతే దెన్ వీల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ జీసస్ ఈస్ డూయింగ్ అన్నది. So if we truly understand the meanings of both these words, we will be able to understand what Lord Jesus Christ is doing for us. ప్రొపిషియేషన్ అంటే టు అపీస్ సమ్మన్, లేదా ఒకరిని శాంతిపరచుట లాగా. So propitiation is to calm somebody down, to appease somebody. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికైనా మన మీద కోపం ఉంది అంటే వెళ్ళి మనం కొంచెం ప్లీజింగ్ చేసుకొని సెట్ చేసుకోవడం అనమాట. So if, for example, if somebody is angry at us, going to them and then softening it out with them. ఇప్పుడు మనం అదే దేవుడి దగ్గరికి వచ్చి చూసినట్లయితే దేవుడు మన మీద యాంగ్రీ లేడు, మనలో ఉన్న పాపం మీద దేవుడు యాంగ్రీ ఉన్నాడు. So when we look at God here, God is not angry at us, but God is angry at the sin that is in us. John 3:16 లో చూసుకున్నట్లయితే ఫర్ గాడ్ సో లవ్డ్ ద వరల్డ్ అని ఉంటుంది కదా. So we see in John 3:16 that God so loved the world. అందుకని మనం పాపంలో ఉన్న పాపాన్ని దేవుడు హేట్ చేశాడు కానీ మనల్ని హేట్ చేయలేదు. So that is why God hates the sin in us, but not us. సో మనకి ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేయడానికే యేసుక్రీస్తు ప్రభు మానవుడిగా వచ్చాడు. So in order to fill that gap, Lord Jesus Christ came as a human in the form of a man. సో అందుకే ఆయన మనకి ప్రొపిషియేషన్ అంటే ప్రాయశ్చిత్తమై ఉన్నాడు. So that is why he propitiates on behalf of us. ఈ ప్రొపిషియేషన్ ఏంటంటే ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్కి, ఈ ప్రాయశ్చిత్తం ప్రతి ఒక్కరి కోసం యేసు ప్రభు చేసిన శిలువ కార్యం అంటే ఫర్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్. So the propitiation that Lord Jesus Christ has done for our sins on the cross is for every human being. బట్ మనకి అడ్వకేట్ అర్థం కావాలి ఇక్కడ. But we must understand what advocate means. ఆయన ఉత్తరవాది అంటే ఆయన ఎందుకు మనకు అడ్వకేట్ గా ఉండాల్సి వచ్చింది? So why does he need to be an advocate for us? And he is advocate to only that believed in him. ఆ విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. So we must understand that he is an advocate to all so only those who have believed in him. ప్రొపిషియేషన్ ఏమో ప్రతి ఒక్కరికి. So he is propitiated for everybody's sin. అది ఎవరు అంగీకరించి ఆయన యుద్ధకు వస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఆయన అడ్వకేట్ గా ఉంటాడు. But he is advocating only for those people who has confessed, who has accepted him and who has come to him. ఎందుకంటే సాతాను ఎప్పుడు మన మీద నేరారోపణ చేస్తూనే ఉంటాడు వాడి మొత్తం మన గురించి. This is because Satan is always accusing us of some crime. ఉదాహరణకు పాత నిబంధనలో కూడా చూసుకుంటాం. ఏంటంటే బాబిలోన్ క్యాప్టివిటీకి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చిన ఇజ్రాయేలీలు We can see in Old Testament as well when Israelites come back from Babylonian captivity. అక్కడ యాజకుడైన జాషువా ఉంటాడు. So there is this head priest called Joshua. ఆయన మలిన వస్త్రం లేసుకున్నట్టు ఒక దగ్గర ఉంటాడు. We can see that he is wearing unclean clothes. సో సాతాను వెళ్ళి ఆయన మీద నేరారోపణ చేస్తూ ఉంటాడు. And then Satan would be accusing him in that situation. అప్పుడు దేవుడు వచ్చి మంచి వస్త్రాలు ఇస్తాడు, నూతన వస్త్రాలు, సో దట్ హీ ఈస్ క్లీన్ అన్నమాట. And then God comes and gives him new clothes, clean clothes, so that he is clean. సాతాను ఎల్లప్పుడూ మన మీద నేరారోపణ చేస్తూనే ఉంటాడు. దేవుడు ఏంటంటే మనకు అడ్వకేట్గా ఉండి వాడు చేసే నేరారోపణ నుంచి మనని సేవ్ చేస్తాడు. Satan is always accusing us, and that is why Lord Jesus Christ is advocating for us. సో ఆయన మనకు ఉత్తరవాదిగా ఉండబట్టి మనకి వీఆర్ సేవ్డ్ అన్నమాట. Only because he is advocating for us, we are saved. సో ఇంకా మనం మన పాపాలు ఒప్పుకోకుండా కవర్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి. Even till date, if we are covering our sins rather than confessing them, మనకి 2 థింగ్స్ ఇందాక చూసుకున్నాం. ఎటర్నల్ లైఫ్ ఎలా ఉందో రెండు ఎటర్నల్ లైఫ్స్ ఉంటాయి. ఇదర్ హెల్ ఆర్ హెవెన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, మధ్యలో ఆప్షన్ లేదు. So we all will have eternal life. It is either eternal hell or it is eternal heaven. ఎందుకంటే ఈ వాక్యం స్పష్టంగా 1 John 1:9 క్లియర్గా చెప్పింది. మనం ఒప్పుకుంటే ఆయన క్షమిస్తాడు, ఒప్పుకోకపోతే ఎటర్నల్ హెల్. దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ అన్నమాట. The word is clear about this. If we confess our sins, we have eternal heaven. If we don't, then eternal hell. There is no disparity. There is no unclearness here. సో ఎన్నిసార్లు పాపం చేసినప్పటికీ దేవుడు క్షమించడానికి సిద్ధమనసు కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి వి పుట్ కంటిన్యూల్లీ, ఇఫ్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఎఫర్ట్, దేవుడు మనని రక్షిస్తాడు. So God is ready to forgive us no matter how many times we have sinned in our life.
And that is why we put continuous efforts to clean ourselves. ఇట్స్ నాట్ టు ఎంకరేజ్ సిన్, అంటే మనం దేవుడు క్షమిస్తున్నాడు కదా అని ఎంకరేజ్ చేయటం కదా. ఇందాక చూసుకున్నాం కదా, మనము అడిగిన ప్రతిసారి ఏంటంటే దేవుని రక్తం మన కోసం ఎందుకు చింతించబడిందని, ఆ దేవుని రక్తాన్ని ట్యాప్ వాటర్ లాగా చేసే వాళ్ళంగా ఉండకూడదు. So just because God says that he is going to forgive us every time, that doesn't mean that we keep on sinning. Every time we sin, every time we sin recklessly, it means that we are using the blood of Christ as tap water. బల్లలో పాలు పొందే ముందు ఈ వాక్యపు వెలుగులో చూసుకోవాలి మన లైఫ్ని ఒకసారి. Before participating in the Lord's table, let us, in the light of the word that we have spoken till now, test ourselves. Either we are covering up our sins, either we are covering up our sins, or we are telling lies, అంటే మనకు మనమే అబద్ధం చెప్పుకొని పాపం చేయలేదు అనుకున్నామా, or we are deceiving ourselves that we have not sinned. మనలో పాపం లేదని దేవుడిని అబద్ధికం చేద్దామా? Are we making God a liar by saying that we have no sin? సో ఈ మూడ్లో ఏది ఉన్నా కానీ మనం దేవుడిని కన్ఫెషన్ అడ్మిట్ చేసి, ప్రతి పాపం మనం అడ్మిట్ చేసినప్పుడే దేవుడు క్షమిస్తాడు. So in all of these three things, if there is anything in us, God will only be able to forgive us only when we confess. అడ్మిట్ చేసి 9th verse మనం స్పష్టంగా బై హార్ట్ చేసి దేవుడికి ఎప్పుడైతే చెప్పగలిగామో ఫర్ ఎవర్ ఆయన మన పాపాలు క్షమిస్తూనే ఉంటాడు. So when we are able to confess what we have done, and when we are able to say this 9th verse out loud by heart to him, then he will be able to forgive us. So 9th verse ఒకసారి అందరం బిగ్గరగా చదువుకొని, let us all together read 9th verse once again. బల్లో పాలు పొందుదాం. Let us all read this verse and then participate in the Lord's table. మన పాపములను మనం ఒప్పుకొన్న if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all మన unrighteousness. పాపముల నుండి క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనలను పవిత్రులుగా చేయును. దేవుడి కొద్ది వాక్యం దీవించును గాక. The Lord bless this word.